کہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں اتنا لاکھوں روپے کما رہا ہوں۔ بالخصوص اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اندر ہر یوٹیوبر کو دیکھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں لاکھوں میں، ہزاروں کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہاں پر سارے بات کرتے ہیں ہم لاکھوں میں کما رہے ہیں۔ اب جب لوگ لاکھوں والی سنی جاتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم کام کرتے ہیں، ہم یوٹیوب پر بھی کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہے یہ صرف اور صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے اپنی سال کی محنت کو مہینوں کی محنت بتاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج اگر کسی مقام پر پہنچا ہے، آج اگر یہ بتا رہا ہے کہ میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، آن لائن بزنس کے ذریعے لاکھوں روپے کما رہا ہوں، تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کما رہا ہو، لیکن ان لاکھوں روپے کمانے کے لیے لگے ہوتے ہیں، کئی سال لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اب مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اب وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہوتے ہیں کہ سال کی محنت کو بعد ویڈیو کو چلانے کے لیے، اپنی شہرت اور اپنی برانڈ کے لیے آپ کو اکثر و بیشتر یوٹیوب پر تھمبنیلز ایسی ملیں گی لاکھوں روپے کیسے کمائے جاتے ہیں، مہینے میں لاکھوں روپے کیسے کمائے جاتے ہیں۔ تو بعض یوٹیوبرز ایسے جو ہیں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیے اب، کیونکہ وہ ہمیں بتا ہے کہ بعض ایسے یوٹیوبرز پہ جو پیسے دے کے بڑے یوٹیوبر سے اپنے انٹرویو کرواتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے پھر وہ اپنے بعض یوٹیوبر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے چینل کو پروموٹیشن کرنے کے لیے پیسے لگا کر مہینوں کے اندر اپنی مونیٹائزیشن کرا لیتے ہیں، پھر وہ اچھا کنٹینٹ تیار کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنی اس گروتھ کو بڑھاتے ہیں۔ تو بعض لوگ انویسٹمنٹ کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں پر تو ہمارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی کرنے کے لیے ہوتا نہیں، لوگوں کے حالات ایسے ہیں، تو یہاں پر اکثر و بیشتر یہ جو ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی میں مہینوں میں لاکھوں روپے کما رہا ہوں، کروڑوں پہ، ہزاروں کی کوئی نوجوان ہے اکثر وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں، پھر ان سے صبر نہیں ہوتا، محنت نہیں ہوتی، اسکل نہیں سیکھتے۔ تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف آن لائن ٹیچنگ کر کے انہوں نے اتنا برانڈ سے کمایا نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے کورسوں سے کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ پڑھا کر ایک مہینہ 1.5 مہینے کے اندر 100 اسٹوڈنٹس لے لیتے ہیں اور 10 15 ہزار فیس لے لیتے ہیں، لاکھوں روپے وہ پڑھا کر کماتے ہیں۔ اب پڑھنے کے بعد جو 100% اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں ان میں سے 10 سے 20% ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کو تو وہ خود جو یوٹیوبر سے لیتے ہیں وہ خود ان کو کلائنٹس فراہم کرتے ہیں۔ 80% ایسا ہوتا ہے جن کو سال محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جب کورس میں آتے ہیں ان کو اپنا کورس بیچنا پڑتا ہے۔ آن لائن یوٹیوبرز کو یہ میں کیا کہوں کہ نوجوانوں کا حوصلہ توڑ دیا ہے، نوجوانوں نے مارکیٹ میں اب آنا جانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 80% تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم خود یوٹیوبر ہیں تو وہ صرف اپنے کورس کو بیچنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، لانچ کیا، 10-15 ہزار کی فیس رکھ لی، 100 اسٹوڈنٹ 200 اسٹوڈنٹس لے لیے اور 20 30 لاکھ روپے مہینے 1.5 میں کما لیے۔ ایسے اپنے جو ہیں 4 10 15 اسٹوڈنٹ ایسے جن کو وہ خود ہی کامیاب کراتے ہیں، خود ہی ٹرکس دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بندے انہوں نے 1 مہینے کے اندر یہ کما لیا، بندے ہمارے کہہ رہے ہیں۔ تو 80% لوگ پھر چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ سے کورس کیا تھا لیکن ہم نے تو نہیں کمایا۔ اب یہ حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں کما رہے ہوتے، وہ 20% اور 10% ہوتے ہیں کورس کرنے والا، لیکن کیونکہ اگلے ماہ کے لیے اپنی پھر نئی ایڈمیشن داخل کرانی پڑتی ہے، پھر وہی 10 20 50 60 ہزار کا کورس کرا رہے ہیں۔ بھائی برانڈ سے اتنا وہ نہیں کماتے ہیں، وہ اپنے کورسوں سے کما رہے ہوتے ہیں۔ کورس کرا کے جب 80% اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سال لگتے ہیں، تو پھر اس طرح بات چل رہا ہے اور واقعی وہ مہینوں میں کورسوں سے کما رہے ہوتے، برانڈ سے تو نہیں کما رہا، پروڈکٹ سے تو نہیں کما رہا۔ اتنا مہینے کے اندر کمانا، سال کے اندر کمانا ہم نے نہیں دیکھا۔ 2-3 سال لگ جاتے ہیں آن لائن کی دنیا کے اندر، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی دنیا کے اندر۔ اگر کوئی ایک یوٹیوب چینل بنا رہا ہے، 1 سال تک مسلسل کنٹینٹ چاہیے، ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے، گرافک ڈیزائننگ سیکھنی چاہیے، اس کے لیے مختلف اسکلز لازمی ہوتی ہیں۔ جب وہ مختلف اسکل سیکھتا ہے پھر اس پہ کام کرتا ہے، پھر اس پہ ویڈیو اپلوڈ کر ویڈیو کے لیے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتا ہے، ان کو مختلف فورم پر پروموٹ طریقے سے ان کو تقریباً سال کے اندر 1 سال تو لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی ٹیم بنی ہوئی ہوتی ہے تو 5-6 ماہ کے اندر بھی کام چل جاتا ہے۔ پھر وہ تب جا کے کوئی 5-6 ماہ، آدھے سال کے بعد محنت کے بعد وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ 20 سے 40 ہزار کما لیتا ہے۔ لیکن لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی مہینے کروڑوں روپے کما رہا ہوں، اب وہ کئی سالوں سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ جب خود کمانا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کو کورس بیچنے پڑتے ہیں۔ تو برانڈ پروڈکٹس کوئی بھی جو کورس ہوتا ہے تو یاد رکھیں
ऑनलाइन की दुनिया के अंदर जो लोग आ रहे हैं, डिसर्टेड हो रहे हैं, मैं उनको हकीकत बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ये बड़े बड़े कोर्स बेचने वाले, ये जो है लोगों और नौजवानों के ख्यालात से और नौजवानों के जज्बात से खेल रहे हैं। उनको क्लियर बताएं कि यहाँ आप इस सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर आ जाएंगे नहीं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे। आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, साल साल मेहनत करनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े यूट्यूबर आप देखते हैं कि जब उनकी वीडियोस में देखा जाता है इतने $100 कमा लो, $500 कमा लो, $1000 कमा लो। जब आप अंदर वीडियो में जाते बेच रहा होता है, या तो बेच रहा होता है या बेच रहा होता है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते के जरिए आप 1 महीने के अंदर 1000 कमा लें और आपके पीछे कोई स्किल ना हो, आपके पीछे कोई मेहनत ना हो, आपने कोई स्किल ही ना सीखो। तो ये इनको मैं कहूँगा डिजिटल मार्केटिंग के फ्रॉडी है। ये डिजिटल मार्केटिंग के फ्रॉडिये हैं जो नौजवानों के जज्बात से खेल करने लगा कर कि 1 महीने में $500 कमा लो, 1 महीने के अंदर लाखों रुपए कमा लो। भाई कमाने का टाइम लगता है, साल साल मेहनत करनी पड़ती है, स्किल सीखनी पड़ती है। ग्रेजुअली 1 to 1 एक स्किल सीख के तब जाके आप कुछ करते हैं। मार्केट के अंदर नहीं होता। तो खुदा के लिए ये बात करें, इससे लोग हराम की तरफ जा रहे हैं, इससे नौजवान डिसर्टेड हो रहे हैं और नौजवान ऑनलाइन की फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं। आपके इन जज्बाती तकरीरों और आपके इन जज्बाती थंबनेल की वजह से लोग मेहनत करना, नौजवान मेहनत करना छोड़ रहे हैं, स्किल लेना सीख रहे, खत्म कर रहे हैं। फिर वो हराम ज़राई के अंदर पड़ रहे हैं, कहीं डांसिंग की वीडियो अपना रहे हैं, फिल्मों की वीडियो अपलोड कर रहे हैं कुछ, क्योंकि आपने उनको बता दिया है कि आप महीने में इस तरह कमा सकते हो। अब हलाल कमाते हो, हराम कमाते हो। ये भी हराम कमा रहा है जो बड़े बड़े 1000 कोर्स बेचकर अपने स्टूडेंट को किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और 1 महीने 1.5 महीने का कोर्स कर लिया, 40-40 लाख रुपए स्टूडेंट लेके 10,000 को भी अगर 100 से ज़रब करें तो 10 लाख तो उसने कमा लिए। 10 लाख तो उसने 1 माह के अंदर कमा लिए अपने कोर्स के जरिए। चलते हैं ना, उनकी गाइडेंस करते हैं। यहाँ 6 माह लगते हैं स्टूडेंट्स को लेके चलने के साथ। अगर कोई एक बंदा मुखलिस होकर चलाए और अपनी बेच चलाए तो उसको 6 महीने कम से कम अपने स्टूडेंट को साथ में लेके चलना पड़ता है। लेकिन वो 1.5 माह के बाद, क्योंकि उनको नई बेच चलानी पड़ती है, 60-60 90 लाख कमा गया। मैं एक कोर्स कर रहा था, उसने फीस रखी थी 10,000। अब 10,000 फीस उसने रखी थी, उसके पास तकरीबन 250 स्टूडेंट ऑनलाइन थे। अब 10,000 को अगर आप 250 में से चलो 50 फ्री पढ़ा रहा है, 200 ले लें तो 20 लाख तो उसने यूं कमा लिए। और उसके जो फिजिकल क्लासेस उसके अंदर भी तकरीबन 300 के करीब थे और वहां पर वो 20,000 से ज्यादा फीस ले रहा था। तो अगर 20 को 30 से ज़रब करे तो 60 लाख ये हो गए उसकी फिजिकल के और 20 लाख उसके हो गए आपके ऑनलाइन के। यानी उसने 1.5 महीने का कोर्स, बड़ा यूट्यूबर है वो, 1.5 महीने का कोर्स उसने अनाउंस किया था। उसने ऑनलाइन 20 लाख रुपए 1.5 महीने में कमा लिए कोर्स बेचकर, कोर्स पढ़ाकर। अब अगले की नसीब है और फिजिकली 80 लाख 1.5 महीने में कमाए। 80 लाख, कोई स्किल नहीं, उसने सिर्फ कोर्स किया, कोर्स बेचा, उसके बाद स्टूडेंट्स को छोड़ दिए। 80 लाख 1.5 महीने। अब स्टूडेंट जाने उसका काम जाने, उसने दूसरी बेच ले ली, न उसको मंजिल तक पहुंचा। हालांकि वो मैं जानता था, वो कोर्स मुझे 80% आता था, उसके बावजूद मैंने इसको ऑनलाइन ज्वाइन किया। मुझे वो पता चला और मैं जब फिजिकली में जानता था कि इस कोर्स को करने वाला कम से कम 6 से 7 माह मेहनत करेगा तब जाके उसको क्लाइंट मिलता है। लेकिन उन्होंने इतनी कहानियां पढ़ाई होती हैं कि बस अभी कोर्स करो, 1.5 महीने में तुम्हें क्लाइंट मिल जाएंगे। फिर वो ड्रामाबाजियां क्या करते हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज अपनी उस बेच के 5 से 6 बंदे ले लेते हैं जिनको वो खुद ही आर्डर दिलवाते हैं, खुद ही उन्हीं से आर्डर कंप्लीट करवाते हैं और फिर उन 5-6 को आपका स्क्रीन पर लेके आ जाते हैं। ये देखो इस बेच से हमारा ये बंदा इतना कमा रहा है। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। लोगों नौजवानों के जज्बात से खेल रहे हो, उनको मेहनत करने से पीछे कर रहे हो। हम जानते हैं कि उस कोर्स को जो हमने किया 6 महीने का पोटेंशियल, उसमें मेहनत चाहिए होती थी और वो भी दिन रात को 3:30-4 तक आपको उस स्किल पर काम करना होता था। मैं उस कोर्स को फिजिकली जानता था, लेकिन मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए वहां गया था। तो मुझे हैरत हो रही थी कि इतने बड़े बेच के उसने तो 1.5 माह के अंदर 90 लाख कमा लिया और उस बेच के बाद दूसरी बेच दूसरे महीने शुरू कर दी। दूसरे लोग उसकी वो 6-6, 8-8 बंदों की सक्सेसफुल स्टोरियां सुनकर उसके कोर्स पर दौड़े जा रहे थे, दौड़े जाते हैं। फिर जब तब जाते उनको पता चलता है यार यहाँ पर तो 8-8 महीने मेहनत करनी पड़ती है। इस बंदे ने तो कहा था कि बस कोर्स करो, अगले महीने तुम्हारे डॉलर हजारों शुरू हो जाएंगे। कुछ हया करो, नौजवानों के जज्बात से ना खेलो। हम फिजिकली इन चीज़ों को जान चुके हैं, कई सालों से मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। ये बड़ी मेहनत वाली फील्ड है। आप फिजिकली जाते हैं, में आपका ये मेंटल गेम है।
फिजिकल जब आप बिजनेस करते हैं तो आप इधर घूमते हैं, उस शॉप पे चले गए, उस बिजनेस पे चले गए, उस एरिया में चले गए, लेकिन जो ऑनलाइन करता है सबसे बड़ा मेहनत उसको चाहिए होती है और सारा दिन एक लैपटॉप पर बैठा होता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, बड़ी मेहनत है, सारी अपनी फिजिकली एक्टिविटीज को उसको रोकना पड़ जागना पड़ता है। आप कहते हैं कि नहीं 1 महीने के अंदर यूं कमाओ, शर्म करो कि यार लोगों को, नौजवानों के जज्बात से मत खेलो। तो ये मैं इसीलिए आपको बताया जा से कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और थंबनेल लगा लेते हैं कि महीनों में लाखों डॉलर कमा लो, मैं कहता हूँ साथ दे रहे हैं कि नौजवान उसके बाद जब देखते हैं कि नहीं यार यहाँ मेहनत नहीं चाहती, फिर वो ऐसे प्रोग्रामिंग, ऐसे तरीकों की तरफ जल जाते हैं, या तो वो लुट जाते हैं या फिर हमें कमाई के जरिए अपना कर कभी गाने अपलोड कर रहे होते हैं, कभी म्यूजिक, कभी बेहई की मुख्तलिफ किस्म के, क्योंकि उनको कहा गया कि अब आपको कमाना है तो अब वो फिर नए तरीका, बेहतरीन तरीका है कमाने का, आपको स्किल सीखें, अच्छे तरीके सीखें। अल्लाह इनसे पूछेगा जिन्होंने नौजवान है, कई साल की मेहनत को उन्होंने 1-2 महीने के अंदर कह दिया कि बस लाखों डॉलर कमाओगे। भाई हज़ारों की बात करो, छोड़ो, 500 रुपये कमा के तो दिखाओ, टाइम लगता है, स्किल हो ना हो आप कहते हैं हज़ारों कमाओगे, कॉपी पेस्ट के बहाने बना देते हो, अपनी वीडियो यूट्यूब भी चलाते हो। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन, और नौजवान अब डिसहार्टेड हो रहे हैं, नौजवान अब यूट्यूब के कोर्स से नहीं देख रहे हैं, स्किल सीखें। तो ये चीज़ हुजूर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रिस्क में ताख़ीर हो तो ये नहीं है कि आप रिस्क में ताख़ीर की वजह से हराम ज़रिया अपनाएं,